What a wonderful day that the Lord has given to us. Amen. We can all rejoice in the presence of the Lord. We can give praises and glory to the living God. Amen. It's an honor for me to be here in this congregation once again. Thank you, Pastor Sajan, and the church here for the warm welcome you have given to me and to my family. And in fact, the last couple of days, we were traveling very extensively, and the Lord also opened some opportunities to minister in some ministries in this country. Praise God for the ways of God. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? Amen. Hallelujah. Father's Day is coming. Yes. A preacher father, before every message, he used to bow down in the pulpit and pray. And his little girl was very observant, very keen observant of the father. And one day asked him, "Father, Papa, why do you bow down every Sunday morning before your message and you pray?" And the father said, father was very happy because the daughter is very attentive and observant of the father and the message, things like that. And the father said, Betty and the daughter, I pray to the Lord that He will help me to preach a better sermon every time. And the little girl paused for a moment and replied to the father, "Then how come God doesn't answer your prayer?" And this morning, as I stand here, I know each one of you pray, and the Lord wanted to work through each one of our lives. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. By the way, last Sunday I was in an English church, in a Baptist church. You know how God amazingly moved in that congregation. It's a Baptist church. Those of you know the nature of a Baptist church. And we talk about people, they don't have any move of the Holy Spirit. God doesn't move among such kind of people. But let me tell you, God is not a respecter of people. He works in everyone's life. And the church was full of praise. And, I haven't never ever seen a Baptist church in such receptive to the move of the Holy Spirit. Before I get into the pulpit, the senior pastor came to me and told, "Pastor Biju, you have all the freedom that you wanted to share here in this pulpit." Let me tell you once again that where we allow the Holy Spirit to move, the Holy Spirit will have His way. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുമെന്നുള്ളതാണ്. It's not only people who are in awe of the message, but almost every one of them in the congregation, they were crying. You can imagine the Holy Spirit, when it moves in the lives of the people, they were crying. And their cry did not stop there. It spilled over to the next service in the evening. On the next day, in the afternoon, I was in a restaurant eating with some of my friends. And one person just walked to me in and told me that, "Pastor, the message there had a great impact in that church, in our church. And the people are still in a penitent heart." I saw many people coming to the podiums and the pulpit and bowing down, confessing
and praying before the Lord. We wanted the Lord to move through our lives. We wanted the Lord and the Holy Spirit to work in our church. But we set the limitations. Pastor, don't go before 12:30. It's not the time limit the pastor gave to me. But we always set the time limit. We always have conditions where the Holy Spirit should work. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കണ്ടീഷൻസ് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയും, കർത്താവേ, വലിയൊരു ഉണർവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ അയക്കണമെന്ന്. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. We should freely flow in the work. Children were worshiping. I wanted to flow in the worship where we allow the Holy Spirit to work. Our church should be known as the church of the Holy Spirit, where the Holy Spirit should work in the life of the people. നമുക്ക് ബലം പിടിച്ച് മസിൽ പിടിച്ച് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് അറ്റയർ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം. But that doesn't mean anything to our spirit as long as the Holy Spirit doesn't move through our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what does it mean to be called as a Christian? What does it mean to be called as born again people? We read and we meditated from Psalm 51 this morning. A penitent heart, മനതിരിവുള്ള മനസ്സാന്തരമുള്ള ഒരു പാപിയുടെ വേദനിക്കുന്ന നുറുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ദൈവമക്കളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടവരുന്നത്. But one thing I see, the Spirit of God is moving across nations. ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. Let's get into the Holy Spirit. In the move of the Holy Spirit, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മൂവിലേക്ക് നമ്മൾക്കും കയറാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ഒരു ഡെക്കേഡ്, അടുത്ത ഒരു 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 2 ഡെക്കേഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. But we will never have the Holy Spirit working in us. It's all we will have to look. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? എനിക്കിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ, ഈ നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യം തരുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ബോധ്യം തരുന്ന ഒന്നാണ്. Do not miss the opportunity when Holy Spirit comes to visit our life. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മിസ് ചെയ്യരുത്. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. അവൻ്റെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. തിരുവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, തിരുവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആ കത്തുന്ന ആ തീയുടെ ചൂടിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു ഉണർവിൻ്റെ നാളുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഉണർവിൻ്റെ കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അന്ത്യനാളുകളിൽ സകല ജഡത്തിനുമേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് കൊയ്ത്തിൻ്റെ നാളിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൻ പിന്മഴയെ അയക്കാമെന്നുള്ള അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ആ വാഗ്ദത്തം നമ്മളിൽ കൂടെ നിറവേറപ്പെടണം, നമ്മുടെ സഭയിൽ നിറവേറപ്പെടണം, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ നിറവേറപ്പെടണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഹല്ലേലൂയ ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ, ദൈവമേ, I am available when you will come and move. Amen. Hallelujah. This morning I wanted to share something from God's word, what He has put in my heart. Let me turn your attention to the book of Ephesians chapter 2 verse 10. എഫെസ്യ ലേഖനം, പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്ന്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. Yes, chapter 2 verse 10. നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി. Yes.
Yes. For we are His workmanship. The good old King James Version says, we are the workmanship. The new translations, the new versions of the Bible, I have a TNIV and today's version of NIV with me. It says that we are God's handiwork. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പണിയാകുന്നു. We are created by God. നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, നമ്മൾ രചിക്കപ്പെട്ട, മെനയപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. ആരാണെന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ who we are. Find out who you are. And when you know that who you are and find out who you are, and the time will come and the position will come into your life, and you will be able to claim your rightful place in the presence of God. ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ we will come to know that we will rightfully belong to our Heavenly Father. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, the relationship between Father and God, as God the Father and children, seldom we understand that who you are and who we are. We assume ourselves as God's children or believers. നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ളത്. ആരുടെ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മൾ? Are we believers of set dogmas and doctrines? ദൈവം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. God has not called us to believe set dogmas and doctrines. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് as beloved children എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയ മക്കളെ എന്നുള്ള പദവിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, as many as received him. Yes, he gave the right exousia, the authority to become. Yes, എന്താണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ്? When you know who you are and what you are today, that will determine your eternity, that will determine your future. എത്ര പേർ അറിയുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, where I stand in the presence of the Almighty God, I come to God as my Father. നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന രീതിയിൽ, അവന്റെ മക്കളെന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ, when we will understand our identity in Jesus, we will come to know that what is my position and where I stand in the presence of God. By the way, how come our prayers are answered? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്? It's not because that you have come and pleaded before an almighty God, but your prayers are answered because that you have come and asked to your Heavenly Father. പിതാവായ ദൈവം, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത്? Our Father in heaven. Who is your God in the heaven? സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആരാണ്? He is the creator. He is the almighty, all potential. ഒക്കെയാണ് ദൈവം. But he is your loving Father. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവാണ് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നത്. When we will come to know our God is my Father, and then you will rightfully walk into his presence. അവന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരുവാൻ you will not be hesitant. നമ്മൾ ഒരു ഹെസിസ്റ്റൻസിയും കാണിക്കത്തില്ല.
കിച്കിച്ചാഹട്ട്. ഒരു രീതിയിലും നമ്മളെ തന്നെ എനിക്കൊരു അപകർഷതാ ബോധമുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവനെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, when you will come and pray before him, understand that your sins are forgiven. Because your Father in the heaven sent his only begotten Son Jesus and he shed his blood on the cross. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ മുൻപാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവേ, എൻ്റെ സകല അകൃത്യങ്ങൾ നീ എനിക്ക് മായ്ച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ സകല പാപങ്ങൾ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എൻ്റെ സകല പാപത്തെയും പോക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Because I rightfully belong to you. ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകളാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, റൈറ്റ്ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി, എംബ്രേസ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി. നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ലെറ്റ് എനിത്തിങ് കം അഗൈൻസ്റ്റ് യു. ജീവിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ജീവിതത്തിന് വിരോധമായി എത്ര വലിയ ശത്രു നിങ്ങൾക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റാലും യു ക്യാൻ റൈറ്റ്ഫുള്ളി സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യുവർ എനിമി. ശത്രുവിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നിന്റെ പൊസിഷൻ, നീ ആരാണെന്നുള്ളത്, ഐഡന്റിറ്റി. പകൽക്കാലം കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച്, നമുക്കൊരു എലിവേറ്റഡ് പൊസിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു റൈറ്റ്ഫുൾ പൊസിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ, അവൻ്റെ ഇഷ്ടപുത്രനാണ് ഞാൻ. തൻ്റെ പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ നൽകി അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ വിലക്കി വാങ്ങിച്ചു. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നിൽ ഒത്തിരി ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ട്. കർത്താവ് മക്കളെ, ദൈവമക്കളെ, എന്നിൽ ഒത്തിരി ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ. ഞാനൊരിക്കലുമല്ല, എൻ്റെ റൈച്ചസ് ഡീഡ്സുമല്ല, എൻ്റെ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയില്ല കേട്ടോ. If I tell you I'm the most ugliest person, but when I stand in the presence of God, എൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയാം, എൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്തറിയാമോ? ഐ ആം ദ ഹെയർ, കൂട്ടവകാശിയാണ്. ഐ ആം ദ ഹെയർ വിത്ത് ഹിസ് സൺ ജീസസ്. പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൂട്ടവകാശിയായി എന്നെയും അവൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന് 10-ാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിച്ചത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് we were not any connection with God. ദൈവവുമായി, പിതാവുമായി നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരുന്നിടത്ത്, we were dead in our sins and our trespasses. Hallelujah. അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ വലിച്ചെടുത്തത്. യെസ്, പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ കിടന്ന എന്നെ, യെസ്, വലിയ ചെളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്ന എന്നെ, യെസ്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കരക്കയറ്റുവാൻ തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു നൽകി. അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കരം എങ്കിലേക്ക് നീട്ടി നൽകി. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ പാറമേൽ. കുലുങ്ങിപ്പോകാത്തൊരു പാറമേൽ എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. But let me tell you this one also. എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിൻ്റെ ബന്ധത മൂലം I cannot tell everything. It is my prayer to this morning, let the Holy Spirit continue to speak, continue to minister. ഈ വചന കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ബന്ധിത ഉള്ളൂ, the limitations ഉള്ളൂ. But the Holy Spirit doesn't have. He can still speak to you when you are in your car. He can still speak to you when you are in your kitchen, when you are with your brother or sister or neighbor. Holy Spirit still can speak to you. Let me tell you this truth. The devil always attacks the identity of a child of God. Because that is the tactic the devil did with Jesus Christ. When Jesus was tempted, Bachon, children, tell me, what was the devil's question to Jesus? He repeatedly asked to Jesus, if thou being the Son of God, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ
എങ്കിൽ. Devil knew it well. He is the Son of God. Otherwise he would not have come to Jesus. He knew it well, but he still wanted to question Jesus. What was the question? If thou being the Son of God, നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെങ്കിൽ. ഇന്നും പിശാചിന്റെ ചോദ്യം അതാണ്. Rightfully he is asking us. നമ്മൾ ആരാണ്? പൗലോസ് പറയാണ്, we are the workmanship of God. I am the handiwork of God. And beautifully, wonderfully made. Psalm 139. സങ്കീർത്തനം 139 സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് I am beautifully, wonderfully made. അതിശയകരമായും അത്ഭുതകരമായും ഞാൻ മെനയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Look at each other. Do any one of us look each other the same? No. Not two fingerprints are identical. The uniqueness of each one of us. There are people who cannot face the world. There are people there who cannot face societies. Maybe because of their physical structure. But there is a good news today. I'm created and beautifully, wonderfully made by my Creator. You know, we measure ourselves on the basis of our own success. നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ അളക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ, your success is not your measurement for who you are. നീ ആരാണെന്നുള്ളത് നിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. നീ ആരാണെന്നുള്ളത് നിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല. നീ ആരാണെന്നുള്ളത് നിന്റെ സർക്കംസ്റ്റാൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല. മറിച്ച് നീ ആരാണെന്നുള്ളത്, you are created, you are the handiwork of God. നീ ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണിയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. I am created by God because I have a master creator. When Paul said that, you are the handiwork of God, നീ ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറയാണ്, there is a divine craftsmanship. There is a divine craftsmanship. ദൈവമാണ് എന്നെ പണിയുന്നത്. എൻ്റെ സാഹചര്യമല്ല എന്നെ പണിയുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഉറച്ചു പറ, വാ തുറന്നു പറ, എൻ്റെ സാഹചര്യമല്ല എന്നെ പണിയുന്നത്, എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എന്നെ പണിയുന്നത്. പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പണിയാറുണ്ട് കേട്ടോ. സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി പണിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. നിന്റെ ജോബ്, നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്, നിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, അവരെ നോക്കി നീ പണിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, you will not reach your destiny. Rather look into God, the master craftsman. Oh, hallelujah. The master, the divine craftsman, the master craftsman. അവൻ പണിതു. ഇന്ന് രാവിലെ വാ തുറന്ന് പറയാം, ഐ ആം നോട്ട് ആൻ ആക്സിഡന്റ്. കർത്താവിദാസൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, വി ആർ നോട്ട് ആക്സിഡന്റ്. നമ്മളിവിടെ വന്നത് ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് ആൻ ആക്സിഡന്റ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു ആക്സിഡന്റിൽ വന്നവരല്ല, ആക്സിഡന്റിൽ ഉണ്ടായവരുമല്ല, മറിച്ച് there is a divine plan intervened. Oh, hallelujah. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. Who are we? I have a divine maker. The divine craftsmanship. Number 2, we have a unique design. When our God is a divine craftsman, the master maker, then his product would be what? Not any ordinary. Not any ordinary. Paranjo, I am not ordinary. I am not a symbol, but rather I have a unique design. Each one of us are uniquely designed by God. We are distinctly endowed with great talents,
abilities, attributes that reflect the creativity and the wisdom of a master craftsman. Oh, hallelujah. നമ്മളിൽ പലരും പരാതി പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് യാതൊരു ടാലൻറ്റുമില്ലേ, യാതൊരു കഴിവുമില്ലേ, എന്നിൽ യാതൊരു ഗുണവുമില്ലേ, യോഗ്യതയുമില്ലേ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയട്ടെ, let me tell you, I could not even face somebody, two people together in my life. I could not even face two people. But thanks be to God, the divine maker. He made what I am today. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് ചിലരോടെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, ചിലരോടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. You may not be the most eloquent. You may be like a Moses. Or you may be like a David who have been, disregarded by the family. You have been sent into fathers, tending flock. പണ്ട് ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടു, അട്ട, strong built. All of the boys were standing before prophet Samuel. അല്ലേ, എല്ലാ tall and strong and the beautiful, all children, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദാവീദിന് ശമൂവേലിന് മുൻപ് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തൈലം വീഴാൻ വേണ്ടി, അടുത്ത രാജാവായി. But David was not among them. Finally, the Holy Spirit, each one of them, ഓരോരുത്തൻ്റെ മുൻപിൽ പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, not he, ഇവനല്ല. അവസാനം ശമൂവേൽ തിരിഞ്ഞ് യെശയ്യായോടൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താ? ഇനിയും നിനക്ക് മക്കളുണ്ടോ? അവിടെയാണ് അപ്പൻ തൻ്റെ ഇളയ സന്തതിയായ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, ലോകം എത്രമാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാലും, യെസ്, ഞാൻ അവന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഞാൻ അവന്റെ കരങ്ങളിൽ മെനയപ്പെട്ടവനാണ്. There is a unique design that went into my life. സമയമാകുമ്പോൾ, തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? My time is his time. അവന്റെ സമയമാണ് എൻ്റെ സമയം. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും, ആർക്ക് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും, there is a unique design that went into it. And also, we are the workmanship of God, and embracing our identity, we understand that we are loved unconditionally. ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ ആ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്. ആമേൻ. അങ്ങനെയല്ലേ? കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങളിലാണോ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത്? ഒരിക്കലുമല്ല. This is God's unconditional love for us. Despite all of our flaws and failures and shortcomings, God loves us deeply and unconditionally. അവന്റെ സ്നേഹം എത്രയോ ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, ആരൊക്കെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും, എവിടെയൊക്കെ മുറിവേൽക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും, നിന്റെ മുറിവിനെ ഉണക്കുവാൻ അവന്റെ സ്നേഹം മതി. ആ സ്നേഹം മതി. Let us get into that and embrace once again who you are and what you are, because his love is unconditional. അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല കേട്ടോ. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് കണ്ടീഷനല്ല. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാം. പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. If you love me, then I will love you. If you scratch my back, and I will scratch you back. അങ്ങനല്ലേ? എൻ്റെ പുറം നീ ചൊറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ പുറം ചൊറിയാം, എന്നെ പുകഴ്ത്തിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്താം. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ പാപിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ പുത്രനെ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകി. When I was yet a sinner, when yet ungodly. അതും തീർന്നില്ല. പൗലോസ് റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ്, while we were yet his enemies. നമ്മൾ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു. ലവ് അൺകണ്ടീഷണൽ. എൻ്റെ സമയം തീരുകയാണ്. We are God's workmanship. There is a purposeful existence. മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക തൽക്കാലം.
There is a purposeful existence. God created us with a purpose in mind. We are not accidents. We are not coincidence, but intentional creations with a unique role to fulfill God's plan and purpose in God's grand design. യെരമ്യാ 29:11 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്കവറിംഗ് ആൻഡ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദിസ് പർപ്പസ് ബ്രിങ്സ് ഫുൾഫിൽമെന്റ്, ജോയ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫോർ അവർ ലൈഫ്സ്. നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്രയുള്ളൂ. നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കായി ഇന്ന് രാവിലെ സമയം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. There is a unique purpose for our life. There is a purposeful existence in your life. You can live all your life without knowing this purpose. ദൈവമക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ sadly വളരെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, they don't understand why they are there. Why they are in a church, in a Pentecostal church, why they are there. They are there in the Pentecostal church because they are born there. Now this, I mean, if they were born in some other denomination, some other groups, they would have stayed there. Adana sad situation ennu parayunnathu. You are here not because your father or mother were Christians. You are here not your father or mother were Pentecostals. There is a unique purpose for your life. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗീവ് ഹോപ്പ്. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഭാവി അവൻ ഒരുക്കുകയാണ്. There is a responsibility and the stewardship. And then find out who you are, living as a reflection of God's workmanship. നമ്മൾ പലരും, എൻ്റെ സമയം തീർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ പലരും ഈ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റ്, ടെമ്പിൾ ഗേറ്റ്, എന്താ പറയുന്നത്, സുന്ദരമെന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ആ മുടന്തനായ വ്യക്തികളെ പോലെയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? സുന്ദരമെന്ന് അവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹിസ് ചെയർ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. But he has legs, but he cannot walk. He has legs, but that did not carry him there. അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അവന്റെ ലെഗ്സ് അല്ല. He was brought by someone else. He was at the mercy of someone else. ആരുടെയോ കരുണയിൽ, ആരുടെയോ ദയാവായ്പിൽ അവർ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. Where is he sitting? He is sitting at the gate, but he is not entering the temple. He surrounds the temple. He sees what is going on inside the temple. അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ കാണാം, ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. But he will never get into the temple. He begs for things that are secondary. ലോകത്തിലെ ഭൗതികമാകുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ചിന്തയും അവൻ്റെ ആലോചനയും. He begs at the temple gate. Haven't our life like that? നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയല്ലേ? We are around something extraordinary. God is working. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഏതോ വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ അരികിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. But we will never get into the temple. അതിനെന്താ സംഭവിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? There must be a great work of God happening in their lives. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി അവന് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ തുള്ളിച്ചാടി ആലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതുവരെ ആരാധന കാണാൻ വന്നവൻ, അതുവരെ ആരാധന നോക്കാൻ വന്നവൻ, ആരാധിക്കുവാൻ വരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവൻ, ആരുടെയൊക്കെ സഹായത്താൽ, ആരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പിൽ അവിടെ എത്തിയവൻ, ഇന്ന് രാവിലെ
ഒരുവൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല, but we give you what we have. Rise up and walk in the name of Jesus of Nazareth. നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവന്റെ നരിയാണികൾക്ക്, അവന്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം നൽകി. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ തുള്ളിച്ചാടി ആലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ആരാധന സംഭവിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ജീവിതം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതാണ്. It's my prayer. Each one of us understand our identity. We don't need to stand around and beg anymore. We don't need to be at the mercy of anybody anymore. Don't let anybody misguide you. But let us know who I am. ഞാൻ ആ പടിവാതിക്കൽ ഇരിക്കേണ്ടവനല്ല. സുന്ദരമായാലും മനോഹരമായാലും അതിന്റെ പടിവാതിക്കലല്ല നീ ഇരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരത എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് the presence of God. എവിടെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് അതിന്റെ പ്രസൻസിലേക്കാണ് നീ കയറേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.